இனிய உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். வெறுமனே 4 பொருள் வச்சு செம்மையான ஐபோக்கோ ஐஸ்கிரீம் கேக் மாதிரி வீட்டில் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. ଖାଲି 4 ଜିନିଷ ରଖିକି ଆଇବକୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେକ୍ ନା ସେମିତି ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଆମ ଘରେ ରେଡ଼ି କରିପାରିବ। ଆଉ କେତେ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଅଛି ନା ହ୍ୱିଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନାଇଁ ତ ସ୍ୱିଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ବି ବ୍ରେଡ୍ ପିସ୍ ନା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବ ତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବ୍ରେଡ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ଏସବୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। பிரெட்டோட சைடில் நீங்கள் வீட் ப்ரெட்டும் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்வீட் ப்ரெட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரெட்டோட சைடில் இருக்கிற இந்த பார்ட் வந்து கட் பண்ணிடலாம், ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். இது தூக்கி போட வேணாம், அப்படியே வச்சுட்டு கூட ஃப்ரிட்ஜில் ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସକାக ୟୁଜ୍ பண்ணலாம் நம்ம। ଏଇଟା ପୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ସେଇଟା ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସବୁ କଟ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ବ୍ରେଡ୍ ପିସ୍ ଦରକାର ଏତିକି ଆମେ କଟ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। କମ୍ ସେ କମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ସରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ स्वीट रेडी हो। वेनिला कस्टर्ड पाउडर ना सैट मो यूज कर स्वीट करने वेनिला कस्टर्ड पाउडर वो ना यूस पड़े इत आइसक्रीम केक मारे पड़े नमक एव्वलो वेणुमो और 5 पीसेस और 2 स्पून वो यूस पड़े करेक्टा अब कोंजमा पाल पोट्टु फर्स्ट नार्मला मिक्स पण्णिक्कணும் हीट पண்றதுக்கு முன்னாடியே நல்லா வெனிலா கஸ்டர்ட் பவுடரில் வந்து ஸ்வீட் இருக்காது. நீங்கள் மில்க் மேடு ஸ்வீட் வேணுமானாலும் யூஸ் பண்ணலாம், சுகர் வேணுமானாலும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்வீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்। மூணா 8 ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକେଇକି ଭଲ ମିକ୍ସ କରିଛୁ ଭେନିଲା କଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡର। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଘରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନାଇଁ ତ ସୁଗର ପକେଇକି ଆମେ କେତେ ମିଠା ଦରକାର ଏତେ ମିଠା ନା ଏ ଭିତରେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ टिके गैस रखिकी गरम करने दरकार। से टाइम टिके थिक पेस्ट हो साइड रखिकी ठंडा करके यूज कर वेनिला कस्टर्ड पाउडर वो गैस वச்சுட்டு சிம்ல வச்சிட்டே மெதுவா மிக்ஸ் பண்ணினே இருந்தோம்னா அது ஒரு க்ரீம் மாதிரி வந்துரும்। சுகர் வேணும்னா இந்த டைம்ல சுகர் ஆட் பண்ணனும், இல்லனா நான் வந்து மில்க் மேட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்। மில்க் மேட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது எவ்வளவு சுகர் வேணுமோ அவ்வளவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திக் பேஸ்ட் வர வரைக்கும் வச்சிட்டு அது சைடு பை சைடு வச்சலாம்। இதுல எல்ஐசி பவுடர் எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேணாம், வெறுமனே ஒரு வெனிலா கேக் மாதிரி இருக்கும்। இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் வேணும், கொஞ்சம் திக்கா இருந்தா தான் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் மில்க் மேட் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுகரை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்றேன்। मिल्क मेड टिके यूज करके तापर आउ टिके मीठा रोइबा टाइम रे आइसक्रीम केक बढ़िया रोइबो सेट पे आउ टिके शुगर भी यूज करछे आम आनी भी लास्ट रे यूज करबो। आ बोलो पेस्ट थिक पेस्ट है ना, थिक पेस्ट आसीबा नै, नॉर्मल मीडियम टाइप रे थिक थिक इजिबो टाइम रे काटिकी साइड रे रखिबा पई दरकार ठंडा करबा पई। 20 मिनिट्स रे ये आइसक्रीम रेडी आइजिबो। हम घर ब्रेड स्लाइस 3-4 स्लाइस रोइबा टाइम रे भी हम पिल्ला मानक स्कूल रासिबा टाइम रे ये आइसक्रीम ना बढ़िया करिक रखि पारिबो, बढ़िया टेस्ट भी रोइबो, डिफरेंट भी रोइबो। இது பசங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கிட்ட இருக்கிற 2-3 வீட்ல இருக்கிற பிரெட் வச்சு இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து பண்ணிடலாம்। ஐபோக்கோ ஐஸ்கிரீம் மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் இது। ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பால் ஏடு இருக்குல்ல அதை கூட எடுத்து கொஞ்சம் சுகர் போட்டுட்டு அது கூட மில்க் பவுடர் போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிங்களேனாவே அது வந்து ஒரு ஃபோம் பேஸ் மாதிரி வரும், அதையும் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்। ஃப்ரெஷ் க்ரீம் यूज करछे से भीतर टिके शुगर तापर टिके अमूल मिल्क पाउडर ना सेट पकिकी बोलो मिक्स करबा पई दरकार। स्पून रे भी मिक्स करि पारिबो, नहीं तो बीटर रखी भी हम बीट करबा टाइम रे क्रीम बेस रे कोट बेस आसीबो सेट भी ए भीतर हम यूज करबा पई यूज करछे। हम 10 रुपीस रे अमूल मिल्क पाउडर ना सेट हम यूज करछे। सब पकिकी पानी पकिबा पई दरकार नै, एमिति मिक्स करबा टाइम रे फ्रेश क्रीम रे पानी वचना से भीतर बोलो पेस्ट टाइप रे हे जिवो क्रीम बेस रे सेट भी हम यूज करबा पई बोलो बीट करके साइड रे रखिबा पई दरकार। अमूल पाउडर प्लस நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்றோம்ல அதுல சுகர் போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணோம்னாவே அது ஒரு ஃபோம் க்ரீம் மாதிரி வந்துரும்। அந்த க்ரீமை வந்து நம்ம செகண்ட் பேஸா வந்து யூஸ் பண்ண போறோம்। தனியா பீட்டர் இருந்ததனால பீட்டர் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்। நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு அந்த டைம்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது செஞ்சு ஃப்ரீசர்ல வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் வந்து இது வந்து நான் கட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது, இது ஆன்லைன்ல கிடைக்குது, ரொம்ப கம்மி ரேட் தான்। ஆல்மண்டும் முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா
எல்லாமே மூணும் போட்டுட்டு சின்ன சின்னதா இதுல கிரைண்ட் பண்ணோம்னாவே அது சின்ன சின்னதா கட் ஆகி வந்துடும். தனியா நம்ம அதுக்காக கட் பண்ண வேணாம். சரி ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ அப்படின்னா आलमंड पिस्ता काजू सा ये अंडा ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କାଚ ବାଉଲରେ ନାଇଁ ତ ଯୋ ବି ବାଉଲ ନା ଆମ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଆମ ଅଲରେଡି କଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡର ବେସ୍ ରେଡି କରିକି ରଖୁଛୁ ନା ସେଇଟା ତଳେ ପକେଇକି ତାପରେ ବ୍ରେଡ ନା ଆମ କେତେ ସେ ବାଉଲ କେତେ ସାଇଜ ଏତିକି ବ୍ରେଡ କଟ୍ କରିକି கரெக்டா ஷேப்ல ரக்கிபா ପାଇଁ ଦରକାର। நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல வெனிலா பேஸ் வந்து அது கீழே போட்டுட்டு ஒயிட் பிரெட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்வீட் பிரெட்டு। அது நம்ம எந்த பேஸ் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த பேஸ்க்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு லேயர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெனிலா அந்த நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் ரெடி பண்ணியிருக்க பேஸ் வந்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக அதை போட்டு கவர் பண்ணிடணும்। பிரெட் ஃபுல்லாக அதில் சோக் ஆகிற மாதிரி தண்ணியில் போட்டு சோக் பண்ண வேணாம், வெறுமனா இந்த மில்கோட இதுலேயே அது வந்து சோக் ஆகிட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும்। கஸ்டர்ட் பவுடரில் ஆல்ரெடி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்றதுக்காக। कस्टर्ड पाउडर ऑलरेडी मुट्टिके ड्राई फ्रूट्स पकीकी मिक्स करिक रखुची गोटे लेयर हेगला तापर टिके ड्राई फ्रूट्स ना से ऊपर सेंटर पेस रे भी पकीबो तो खाइबा टाइम रे बढ़िया टेस्ट आसीबो। अम्म घर पिल्ला मनके एमिति भी आइसक्रीम टाइप रे ड्राई फ्रूट्स सब खाइबा पय देबो तो बोलो सेटा पय नोडिया ना ग्राइंड करके एबे पाउडर पेस्ट रे दुकान रे सब सुपर मार्केट रे मिलुची से पाउडर भी ऊपर टिके पकीबा टाइम रे टेस्ट बढ़िया आसीबो। सेटा पय दीटा लेयर रखिबा पय मु आउ गोटे लेयर भी रखुची ड्राई फ्रूट्स सब पकीकी ब्राउन ब्रेड ना सेटा भी यूज करबा पय आउ ये सेकंड लेयर भी रखिकी सब வெனிலா க்ரீம் அவுத்துற से ऊपर पकीबो ஒரு டைம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன்। ஏன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டோம்னா பசங்க வந்து ஐஸ்கிரீம் டைம்ல வந்து ஆல்ரெடி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக பசங்க வந்து சாப்பிட்ருவாங்க। ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு ஐஸ்கிரீம் போட்டுட்டு மேலே வந்து நான் ப்ரௌன் ப்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்। ரெண்டு ப்ரெட்டுமே யூஸ் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்। இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஒரே ப்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணலாம்। ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் ப்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், மேலே வந்து வீட் ப்ரெட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன்। அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா வெனிலா பேஸில் ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும்। லாஸ்ட்டாக மேலே வந்து நீங்கள் ஹனி போட்டிங்களானாவே அந்த பேஸ்க்கு கரெக்டாக எந்த பேஸ் நம்ம வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட்டை கரெக்டாக வச்சிடலாம்। இதில் வந்து தேங்காய் துருவி பாக்கெட்டில் இப்போ விற்குது இல்லை, அந்த இதுவும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்। நீங்கள் இன்கேஸ் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் இருந்ததுன்னா கூட அது துருவிட்டு கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம்। தேங்காய் நொடியானா पाउडर बेस्ड दुकान रे मिलुची सुपर मार्केट रे सेटा भी मु यूज करछु ऊपर पिल्ला मनक पकीबा खाइबा पय आउ टिके क्रीम आउतर आम फ्रेश क्रीम रे मिल्क पाउडर मिक्स करके यूज करछु ना से फ्रेश क्रीम एबे ऊपर फर्स्ट लास्ट लेयर ना पकीबा पय दरकार फुल कवर होगा टाइम रे நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் அமுல் பவுடரும் சுகரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை வந்து ஃபுல் லேயர் வந்து மேலே கவர் பண்ணுற மாதிரி போட்டுடணும்। நல்லா ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கும் பசங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு। ஃபுல் இதுவும் கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுல் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சுனாவே இதுவும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள், ஏன்னா கீழே வந்து ஸ்வீட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மேலே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் செகண்ட் லேயர் வந்து ஸ்வீட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்। மேலே வந்து ஹனியும் கொஞ்சம் போடுவோம், அதனால ஓவர் ஸ்வீட் ஆகிட்டு பசங்களுக்கு சாப்பிடாம பிடிக்காம போயிடும்। இந்த ரெண்டு ப்ரெட்டும் வந்து டேஸ்ட் வந்து அந்த சுகருக்கு கரெக்டாக சோக் பண்ணிவிடும், சுகர் டேஸ்ட் வந்து அதனால சாப்பிடும் போது வந்து அது ப்ரெட் மாதிரியே தெரியாது। தேங்காய் துருவல் வந்து ஆல்ரெடி நான் பாக்கெட்டில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வந்திருக்கோம்ல அதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன்। नोडिया पाउडर बेस रोचना सेट मु यूज करछि सेट गोटे बेस ऊपर पकीकी सेट बढ़िया स्मेल भी आसीबो टेस्ट भी आसीबो। तापर सब ड्राई फ्रूट्स ना से ऊपर छोटे छोटे कट करके सेट भी आमे बोलो सजीबा पे दरकार। तापर टिके हनी पकीकी फ्रीजर रे मैक्सिमम हाफ एन आवर रखिकी तापर आम खाइबा टाइम रे खाइ पिल्ला मनके कट करके देबा टाइम रे बढ़िया टेस्ट आसीबो। बाहर दिन से स्वीट्स आउ खाई तापर कौन गोटे स्वीट खाइबा मन होना सेमती लोक के एमती आम घर कर रेडी कर रखा टाइम बोलो भी रहा बाहर दिन स्वीट सब खाइबापी भी बोलो नहीं पिल्ला मनके आइसक्रीम एनी टाइम दुकान रे भी किनिकी देबापी दरकार नहीं आ बोलो दिन आम घर टिके हाफ एन आवर टाइम रे एटा रेडी करके स्टोर करके रखना केबे स्वीट खाइबापी मन आसबा टाइम रे एटा काटिकी गोटे पीस आइसक्रीम केक टाइप रो बढ़िया टेस्ट आसीबो।
பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஏதாவது ஒரு ஐஸ்கிரீம் நம்ம செஞ்சு வச்சு கொடுத்தோம்னாவே பசங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிடுவாங்க. அது இது பிரெட்டால் தான் நல்ல நியூட்ரிஷனாகவும் இருக்கும், எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது பசங்களுக்கு. ரொம்பவும் கடையில் விற்கிற பொருளெல்லாம் வாங்காமல் ஹனி வந்து ஒரு டாட் டாட் மட்டும் நான் மேலே போட்டிருக்கேன். ଆଉ ଟିକେ ହାଣି ଏନା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ତିନିଟା ଟେଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ନା ଫ୍ରେଶ୍ ହାଣି ନା ଆମକୁ ମିଳିବ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ବାଟଲ୍ରେ ଏମିତି କିଣିବା ବାଟଲ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ହାଣି ନା ଟିକେ ଟିକେ ட்ராப் ଉପରେ பக்கிக்கு ஃப்ரீசர் ரக்கிப்பா ପାଇଁ ଦରକାର। இது நாங்கள் இங்கே இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே இந்த ஹனி வந்து கிடச்சிது, ரொம்ப நல்லா பியூர் ஹனி। அதை வந்து பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பசங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு, தோசை கூட சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்। ஹனி வந்து ஒரு ட்ராப் மட்டும்தான் நான் மேலே போட்டிருக்கேன், ஃபுல்லாக நிறைய போடல, அவ்வளோதான்। ஃபுல்லாகவே ஐஸ்கிரீம் வந்து 2 லேயர் கரெக்டாக இருக்குது, பார்க்கும் போதே எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள்। ஃப்ரீசரில் மேக்ஸிமம் ஒரு 1/2 hour வச்சோம்னாவே போதும்। பசங்க வந்தோடனே கட் பண்ணிட்டு கொடுத்தோம்னா அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ்கிரீம் கேக் பேஸில் இருக்கும்। ஐஸ்கிரீம் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரியே இருக்கும்। ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்। மேக்ஸிமம் 15 minutesல சூப்பரான ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெடி। ଆଉ ଫ୍ରିଜର 1/2 hour ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟ୍ କରିକି ହେଇଗଲା ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ୟମ୍ମି ଅଛି। ବେଶୀ ଆଇସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଇସ୍ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା ଜିନିଷ, ବ୍ରେଡ୍, କ୍ଷୀର, କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର, ଏତିକି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିକି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ஷேர் କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ சப்ஸ்கிரைப் କରନ୍ତୁ। எம்மியான பிரெட் ஐஸ்கிரீம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சாப்பிட்டு பார்த்தா எம்மியாக இருந்தது। நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 15 minutesல பசங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும்। பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்। தேங்க்யூ ஸோ மச்।